ظالم خدا اپنے لوگوں میں سے ہر ایک کو خداوند آج اپنے فضل سے پاک کر کے روح القدس سے بھر دینا. تیرے لوگ تیرے پاک روح سے معمور ہو جائیں. خداوند تیرے پاک روح کی معموری کے بدلوں کی زندگیوں میں ایک نئی قوت بخشے, نیا زور بخشے. خدا تیرا ہر ایک بیٹا ہر ایک بیٹی گناہ اور خطا پر غالب آئے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللویا, پریز دی لارڈ. کلام مقدس کے وسیلہ سے آج ہم سیکھیں گے پاک روح کے نازل ہونے کا وعدہ, اور آج وہ وعدہ آپ کی زندگی میں بھی پورا ہوگا. میں نے کہا روح القدس لے کر جائیں گے. خدا آپ کو اپنا پاک روح بخشے گا, آپ ایک نئی قوت پائیں گے. اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب, اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب, اور ہم اس کی 17ویں اور 18ویں آیت پڑھیں گے. کلام مقدس میں یہ لکھا ہے, خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا, اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے, اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بھوٹے خواب دیکھیں گے. بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا, اور وہ نبوت کریں گی. آمین, ہاللویا. سو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پر پاک روح کو اگنور کیا جاتا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ بغیر پاک روح کے کوئی ایماندار گناہ پر غالب نہیں آ سکتا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک خدا کے روح سے معمور ہو جائے تاکہ گناہ پر غالب رہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللویا. کیونکہ جتنے بھی یاد رکھیے بے شک وہ ایماندار ہیں, لیکن اگر وہ روح سے خالی ہیں تو ان کی زندگی نیند کرنے کی حالت میں ہوتی ہے. وہ سست ایماندار ہوتے ہیں, وہ عام دنیا کی طرح کے ایماندار ہوتے ہیں. وہ بالکل یاد رکھیں کہ ان کی زندگی میں وہ روح کی جو تازگی ہے وہ خالی ہوتے ہیں. اس لیے ایسے ایماندار جو ہیں یاد رکھیے کہ ان کا خداوند میں مسلسل قائم رہنا اور مسلسل ایمان میں مضبوط رہنا ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اپنی جسمانی عقل پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ بے شک بیدار تو ہوتے ہیں, لیکن بغیر روح کے ان کی بیداری پرماننٹ نہیں ہوتی, بلکہ وہ عارضی بیداری ہوتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ نیند گرم ہو جاتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آج اپنے روح القدس سے آپ اس ہار کو بھر دے تاکہ اب کبھی بھی نیند گرم نہ ہو یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللویا. اس لیے اس اقتباس میں جو ہم نے سنا ہے یاد رکھیے کہ خدا کا بندہ پطرس, مقدس پطرس یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے یہ وہ جوئل نبی کی جو پیشن گوئی ہے اس کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے. ہم سنتے ہیں کہ خدا کے کلام میں جو ہم نے سنا ہے کہ ان کے جب پاک روح نازل ہوگا یعنی یا پاک روح ان کی زندگی میں آئے گا تو ہر ایک ایج کے لوگ, ہر ایک عمر کے لوگ, کوئی اس میں فرق نہیں ہے, ایون بوڑھے جوان بچے عورتیں مرد, ہر ایک گروپ کا ایماندار اس پاک روح سے معمور ہوگا. آپ بھی ہو جائیں گے اگر آپ خدا کی پاک روح کی طلب رکھیں گے. خدا آپ کو اس سے معمور کرے گا. ہاللویا. ایون کے لوگوں کی نوکرانیاں, نوکر, ہر ایک شخص, ہر ایک خواہ وہ غلام ہے خواہ وہ آزاد ہے, یاد رکھیں کہ وہ پاک روح سے اگر وہ طلب رکھے گا تو معمور کیا جائے گا, اور خدا اس کی زندگی میں پاک روح کے وسیلہ بڑے بڑے کام کرے گا. ہاللویا.
اور یہ وعدہ جو یوحنا نبی کی معرفت کیا گیا، آپ جانتے ہیں کہ یہ وعدہ خدا نے پینتیکوست کے دن 120 کی جماعت کے درمیان پورا کیا۔ اور میں ایمان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ طرف رکھیں گے تو آپ بھی اس وعدے کو اپنی زندگی میں لیں گے۔ یقیناً بڑے بڑے اور عجیب کام خدا کرو آپ کی زندگی میں بھی کرے گا۔ دیکھیں میرے ساتھ جن کے پاس بائبلز ہیں، اور آیت نمبر 39، اس کی 39ویں آیت ہم دیکھتے ہیں۔ کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، کلام فرماتا ہے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان شابت دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ دور کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے، غیر قوموں کے ساتھ بھی ہے، جنہیں خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور جو خدا کے پاس آ کر خدا سے اپیل کریں گے، خدا یقیناً انہیں روح القدس سے بھر دے گا، وہ روح سے معمور کیے جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے اگر خدا نے آپ کو یاد رکھیں کہ نجات کے لیے بلایا ہے، اگر آپ محسوس کرتے ہیں اس بلاوے کو کہ اگر خدا نے آپ کو نجات کے لیے بلایا ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر یقیناً آپ خدا کے اس بلاوے یعنی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے آپ روح القدس کو بھی حاصل کریں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اگر آپ نجات کے بلاوے کو سمجھتے ہیں، اگر آپ نجات کی طرف رکھتے ہیں کہ میں نجات پانا چاہتا ہوں، جب آپ نجات پائیں گے تو آپ خدا کی بادشاہی میں آ جائیں گے۔ اور یہ پاک روح خدا کی بادشاہی کے لوگوں کے لیے ہے، اور جتنے بھی خدا کی بادشاہی میں آئیں گے یقیناً خدا کے پاک روح کو حاصل کریں گے، کیونکہ یہ خدا نے وعدہ کیا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ جن کے پاس بائبلز ہیں، مقدس متی کی انجیل، مقدس متی کی انجیل ہم اس کے 3 باب میں دیکھتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل اور اس کا 3 باب، مقدس متی کی انجیل اس کا 3 باب، اس کی میں آپ کے لیے 11ویں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زورآور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ ہاللیلویہ۔ یہ پرومس ہے، یہ وعدہ ہے۔ یوحنا نے خدا کے وعدے کو ساری قوم اسرائیل اور آج ساری دنیا کے لیے بات بتائی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو آئے گا وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور آپ ہی پائیں گے، یعنی آپ ہی پائیں گے خداوند کے سامنے۔ اگر آپ جا کر یاد رکھیے دنیا سے الگ ہو کر، دنیا میں سے اپنے آپ کو جدا کر کے اگر آپ خدا کے پاس جائیں گے تو آپ بپتسمہ پائیں گے، یعنی آپ روح القدس پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ یہ دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ انہی کے لیے ہے جو یسوع مسیح میں آتے ہیں۔ اگر آپ یسوع مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو آپ روح القدس پائیں گے۔ دیکھیں مثال جن کے پاس بائبل سے، یہ یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 17ویں آیت یہاں لکھا ہے، یعنی روح القدس، روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ دنیا اسے نہ دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، لیکن تم جو یسوع مسیح کو جانتے ہو آج وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم طلب سے مانگو گے تو وہ تمہارے اندر آئے گا اور وہ آپ کے اندر بسیرا کرے گا، آپ کے اندر روح القدس بس جائے گا، یعنی آپ پاک روح سے معمور ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے وہ بہت جگہوں پر خدا نے بار اس بات کو دہرا کر اپنے لوگوں کو بتایا ہے۔ خدا چاہتا ہے، یاد رکھیے یہ خدا کی ڈیزائر ہے، خدا کی یہ خواہش ہے کہ زمین پر ہر ایک شخص جو ہے وہ روح القدس سے بھر جائے۔
लेकिन रूहुल कुद्दस से भर जाने के लिए हकीकी तौबा और हकीकी निजात की जरूरत है। जितने भी लोग हकीकी तौबा करके हकीकी निजात हासिल करते हुए खुदा की बादशाह में दाखिल होते हैं, खुदा उन्हें इनाम में रूहुल कुद्दस बख्शता है। हालेलुया। लेकिन आपने सुना है कि दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। दुनिया से मुराद गुनाहगार लोग हैं, वो लोग जो दुनिया की पैरवी करते हैं, वो लोग जो खुदा के कलाम को मानने की बजाय अपनी अकल पर भरोसा करते हैं। दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती, लेकिन तुम उसे जानते हो। हालेलुया। और ये खुदा का बड़ा फजल है कि हम उसे जानते हैं। तुम उसे जानते हो, और बाइबल फरमाती है कि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। पुराने अहदनामा में याद रखिए कि रूहुल कुद्दस के नज़ूल के बारे में मुक़द्दस मूसा ने भी ये बयान किया और चाहता था बिल्कुल उसी तरह जैसे ये पेशब कोयला बताते हैं कि हर एक शख्स जो है खुदा चाहता है कि रूहुल कुद्दस हर एक शख्स के अंदर हो। यही मुक़द्दस मूसा के जरिए खुदा ने बताया था कि मेरे साथ जिनके पास बाइबल्स हैं, मेरे साथ आप गिनती की किताब निकालिए। गिनती की किताब उसका 11वां बाब निकालिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल है। 29वीं आयत, 11वां बाब और उसकी 29वीं आयत। 11वां बाब उसकी 29वीं आयत में यूं लिखा है, मूसा ने उसे कहा, तुझे मेरी खातिर रश्क आता है? काश खुदावंद के सब लोग नबी होते। हालेलुया। काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन सब में डालता। ये वादा है। और खुदा ने जो मूसा के जरिए कहा, खुदा ने पेंटिकोस्ट वाले दिन पूरा किया, वो आज रात भी पूरा करेगा, आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। अगर आप उसके मांगेंगे वो आपको बख्शेगा। बाइबल फरमाती मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप मांगेंगे खुदा आपको बख्शेगा। अगर आप खुदा से ख्वाहिश करेंगे यकीनन रूहुल कुद्दस पाकर जाएंगे। क्योंकि हिजकिय्याह की किताब में भी खुदा ने ये वादा किया है कि मैं रूह में जो मैं पानी से तुम्हें धोऊंगा। देखिए मेरे साथ हिजकिय्याह की किताब, मुक़द्दस हिजकिय्याह की किताब, जिनके पास बाइबल्स हैं मेरे साथ निकालिए। हिजकिय्याह की किताब उसका 36वां बाब निकालिए। 36वां बाब उसकी 37वीं आयत। 36वां बाब उसकी 37वीं आयत। 37वीं आयत में यूं दर्ज है, देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल्स हैं, खुदा यूं फरमाता है कि बनी इस्राएल मुझसे ये दरख्वास्त भी कर सकेंगे और मैं उनके लिए ऐसा करूंगा कि उनके लोगों को भेड़ बकरियों की तरह फरमान करूंगा और यकीनन आप भी बढ़ेंगे। मैंने कहा आप जितने भी हैं रूह कुद्दस से भर जाएंगे। खुदा के पाक रूह की मामूरी आएगी और पाक रूह से मामूर होने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आप बरकत पाएंगे, आप बरकत पाएंगे, आप खुदावंद में बढ़ते जाएंगे। और देखिए लिखा है, तब वो कौमें जो तुम्हारे आसपास बाकी हैं जानेगी कि मैं खुदावंद ने उजाड़ मखानों को तामीर किया है और वीराना को बाग बनाया है। मैं खुदावंद ने फरमाया है और मैं ही करूंगा। मैं दुआ करता हूं कि आज रात आपकी जिंदगी में ऐसा हो जाए। हालेलुया। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई पाक रूह हासिल करता है तो उसका बेनिफिट क्या है? पाक रूह क्या करता है? याद रखिए कि खुदा का पाक रूह जो है वो एक नई और एक अजीब तरह की आपको कुव्वत बख्शता है, जिसके वसीला आप गुनाह पर गालिब रहते हैं। मैंने कहा जिसके वसीला आप अबलीस पर गालिब रहते हैं। देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल्स है, अगर आपके पास बाइबल्स है तो निकालिए कि पाक रूह क्या करता है। अमाल की किताब और उसका 10वां बाब, अमाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत। अमाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत। 38वीं आयत में
यूं लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया कि वो भलाई करता और उन सब को जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए कि जब आप बातों को हासिल करेंगे तो यकीनन आप भी खुदा यीशु मसीह की तरह अपने उसकी कुदरत से मसा किए जाएंगे और आप लोगों के साथ हमेशा भलाई करेंगे। आप भलाई करेंगे और जितने भी अबलीस के झगड़े हुए होंगे आपके वसीला आजाद कर दिए जाएंगे। मैंने कहा बीमारियों में झगड़े हुए आपके वसीला शिफा पाएंगे। तमाम गुनाहगारों की जंजीरें और चेन्स आपकी दुआओं के वसीला टूट जाएंगे, क्योंकि खुदा जब आपको रूहुल कुद्दस मिलेगा तो अपनी कुदरत से आपके बदनों और आपकी जिंदगियों और आपकी रूह में काम करेगा। मैंने कहा कि नई पावर, एक नई कुव्वत आप लेकर आगे बढ़ेंगे। आपकी पुरानी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप अपने बदनों में देखेंगे कि एक नई कुव्वत आएगी, नई ताजगी आएगी और आप फिर एक जगह नहीं बल्कि जैसे लिखा है कि पूरा यानी सारा सामरिया, सारा वो तमाम यरूशलेम और तमाम यहूदिया बल्कि जमीन के इंतहा तक आप खुदावंद के गवाह ठहरेंगे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसलिए खुदावंद आपको अपनी बातों से मामूल करके आपको एक नई कुव्वत बख्शेगा। देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल से मुकद्दस लूका की इंजील, मुकद्दस लूका की इंजील और उसका चौथा बाब, मुकद्दस लूका की इंजील उसका चौथा बाब देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल से, और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदो नवा में उसकी शोहरत फैल गई। हालेलुया। किस चीज से भरा हुआ? रूहुल कुद्दस से भरा हुआ। जब आप रूहुल कुद्दस से भरकर जाएंगे तो याद रखिए कि आप भी देखेंगे कि आपके अंदर खुदावंद की वो कुव्वत, वो कुदरत, वो जोर, वो गलबा जब काम करेगा तो आप लोगों में मशहूर हो जाएंगे और खुदा का जलाल आपके वसीला ज़ाहिर किया जाएगा। हालेलुया। देखिए मेरे साथ लूका चौथा बाब उसकी 32वीं आयत में यूं लिखा है, और लोग उसकी तालीम से हैरान थे। जब आप भी लोगों को कलाम सुनाएंगे लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की तरह कलाम नहीं सुनाएंगे। आपकी तालीम आम लोगों से फर्क होगी, रूह से भरी हुई होगी, कुदरत से भरी हुई होगी, क्योंकि जो अल्फाज आपके मुंह से निकलेंगे याद रखिए कि वो एक नई पावर, नई ताजगी और बहाली लोगों को बख्शेंगे और आपके वसीला तमाम झगड़े हुए लोग आजाद कर दिए जाएंगे यीशु मसीह के वसीला से। और लोग उसकी तालीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। आपके लफ्जों में यकीनन पावर होगी। आप कह चुकेंगे, कह देंगे तो हो जाएगा, आप कहेंगे तो हो जाएगा। खुदावंद आपके लफ्जों को साबित करेगा। खुदावंद आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज को वजूद बख्शेगा। हालेलुया। जोर से हालेलुया। आप कुव्वत पाएंगे, आप जोर पाएंगे, आप ताजगी पाएंगे, आप रूहुल कुद्दस में से लेकर जाएंगे, आपके घराने भी आजाद कर दिए जाएंगे। घरानों में से तमाम बदसलूकियां जाती रहेंगी, बेबरकतियां खत्म हो जाएंगी, हर तरह की लड़ाई और झगड़े खत्म होकर सलामती और सुलह के नारे बुलंद होंगे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। मेरे साथ मीका की किताब उसका 3रा बाब और 8वीं आयत लिखा है, लेकिन मैं खुदावंद की रूह के बायस कुव्वत और अदालत और दलेरी से मामूर हूँ। हालेलुया। आप भी मामूर हो जाएंगे, मैंने कहा आप भी कुव्वत से मामूर हो जाएंगे। आप हमेशा इंसाफ की बातें करेंगे, आज दलेरी से आप मामूर हो जाएंगे।
تاکہ یعقوب کو اس کا گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطا جتاؤں. یاد رکھیے کہ روح القدس کے بغیر کسی بھی ایماندار کے اندر یہ طاقت، یہ قوت، یہ دلیری نہیں آتی کہ وہ گناہگار کو گناہگار کہے. آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا جب وہ کلام سناتے ہیں تو اگر کوئی پاور اختیار والا آدمی اس کے سامنے ہے تو کئی دفعہ کلام کو گول کر جاتا ہے، کیونکہ وہ دلیری روح القدس کے بغیر ہمارے اندر نہیں آتی کہ ہم گناہگاروں کو گناہگار کہہ سکیں. اور یہاں اگر آپ نے سنا ہے تو یہاں لکھا ہے کہ میرے اندر میں جب روح القدس آئے گا تو کیا ہوگا؟ دلیری، عدالت اور تیسری چیز آپ نے تمہارا آئی دیکھیے دوسری بات کی میں نے آٹھویں آئی تھی، ہاں، قوت اور عدالت اور دلیری. تب کیا ہوگا؟ تیسری بات کی یہ آٹھویں آئی تھی. تب کیا ہوگا؟ یعقوب کو اس کا گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطا جتاؤں. یاد رکھیے کہ کسی کو ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ اور سچائی کے ساتھ حق کا کلام سنانا یہ بغیر باتوں کے نہیں ہے. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لیڈر غریبوں کے لیے کلام کچھ اور ہے، امیروں کے لیے وہ کلام سنانے کا طریقہ کچھ اور ہے. اختیار والے لوگوں کے سامنے کلام سنانے کا طریقہ اور بیچارے کمزور لوگوں کے سامنے کلام سنانے کا طریقہ اور ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ سب چیزیں اسی وقت ہے جب انسان خدا کے روح سے خالی ہوتا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک آج خدا کے روح سے معمور ہو کر جائے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللویا. آپ پر خدا کا فضل جاری کیا جائے گا. میں نے کہا خدا اپنے فضل سے آپ کو روح القدس بخشے گا. آپ معمور ہو جائیں گے، آپ معمور ہو جائیں گے، آپ کے اندر قوت آئے گی. آپ گناہ کو چھڑکیں گے تو گناہ آپ سے ڈرے اور تترائے اور کانپے ہوئے بھاگتا جائے گا اور دوبارہ لوٹ کر آپ کے اوپر غالب نہیں آئے گا یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللویا. دیکھیں میرے ساتھ اعمال کی کتاب 14 باب اس کی 33ویں آیت یہاں لکھا ہے اور رسول سنیے اور رسول بڑی قدرت سے اور رسول بڑی قدرت سے خدا یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے اور ان سب پر بڑا فضل تھا. ہاللویا. دلیری کے ساتھ یسوع مسیح کی گواہی دینا پالوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. خدا کا روح آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ بغیر جھجکے، بغیر ہچکچائے، بغیر کسی خوف کے یقیناً خدا میں یسوع کی گواہی دیں گے اور لوگ بدلتے جائیں گے. آپ دیکھیں گے آپ کے کلام شیئر کرنے کے وسیلہ بدلے یسوع پر ایمان لے آئیں گے. ہاللویا. زور سے ہاللویا. خدا ان کی باتوں کی قوت آپ کی زندگی میں آئے گی. میں نے کہا آپ پاک روح سے معمور کر دیے جائیں گے کیونکہ آپ پاک روح کا یہ تحفہ، پاک روح کی یہ نعمت آج حاصل کر کے جائیں گے. ہاللویا. شور سے ہاللویا. کیونکہ دیکھیں میرے ساتھ جن کے پاس بائبلز ہیں یہ لکھا ہے اعمال کی کتاب میں، اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب، اعمال کی کتاب اور اس کا 19واں باب. دیکھیں میرے ساتھ جن کے پاس بائبلز ہیں اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی دوسری آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. دوسری آیت میں یوں لکھا ہے ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں، ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا. آپ کو سمجھ آئیے؟ ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے روح القدس پایا؟ انہیں روح القدس کا علم ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ روح القدس نازل ہوا بھی ہے کہ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری عبادات میں لوگ بات کو سکھا لی جاتے ہیں. عید پینتیکوست کی عبادات بہت آئی ہیں، پادروں کی قوت کے بغیر ویسے کے ویسے لوگ لوٹ جاتے ہیں. اور یہ بات یہاں آپ نے سنی ہے
کہ انہوں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑے بڑے عجیب طریقے سے بات کا جواب دیا. انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا. لیکن یاد رکھیے کہ یقیناً خدا کا پاک روح جو ہے وہ خود آپ کے اندر گواہی دے گا. آپ کو محسوس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو کوئی نشانی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بلکہ خدا کا روح جب آپ کی زندگیوں میں آئے گا تو آپ کی روح کے ساتھ مل کر وہ گواہی دے گا. ہلیلویا. میرے خیال یہ رومیوں کے نام خط اگر آپ دیکھیں تو اس کے 8ویں باب میں لکھا ہے. رومیوں کے نام خط اس کا 8واں باب مقدس پالوس کا یہ خط ہے. رومیوں کے نام 8واں باب اور اس کی 16ویں آیت ہے. 16ویں آیت میں لکھا ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. آپ کو کسی کو بتانا نہیں پڑے گا کہ مجھ میں پاک روح ہے. آپ کی روح کے ساتھ مل کر خدا کا روح گواہی دے گا اور آپ خود اس روح کو اپنی زندگی اور بدن اور روح میں محسوس کریں گے. آپ معمول ہو جائیں گے تو وہ قوت آپ کے اندر ظاہر ہوگی. آپ خدا کے روح کو محسوس کریں گے. یعنی کہ وہ تمام تازگی قوت اور زور آپ کی زندگیوں میں ظاہر ہوگا یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہلیلویا. آپ معمول ہو کر جائیں گے. دیکھ میرے ساتھ جن کے پاس بائبلز ہے ایک اور آیت آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں. مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 3واں باب. مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں اگر آپ دیکھیں 3واں باب مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 3واں باب اور میرے ساتھ دیکھیں اس کی 5ویں آیت لکھا ہے. یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ نے غور سے سنا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تم نے روح القدس پایا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے. وہ کیسے سنا جائے گا, کیسے پتہ چلے گا؟ یہ یسوع مسیح نے بتایا ہے کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اور جب تک کوئی خدا کی بادشاہی میں نہیں آئے گا روح القدس نہیں پا سکتا. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہلیلویا. دیکھیں میرے ساتھ مقدس پالوس تھسالونیکیوں کے خط میں فرماتے ہیں دوسرا تھسالونیکیوں اس کا 2واں باب اور میں آپ کے لیے 13ویں آیت پڑھتا ہوں. 13ویں آیت میں لکھا ہے لیکن تمہارے بارے میں آئے بھائیوں خداوند کے پیارو ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ. خدا کے پیارو تم کیوں چنے گئے ہو؟ آپ سمجھ رہے ہیں تمہیں کب سے چنا گیا ہے؟ غور سے سنیے. کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چنا تھا. خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چنا تھا کہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر خدا چاہتا تھا. خدا نے اس لیے تمہیں چنا کہ اپنے روح سے تمہیں پاک کرے, پاکیزہ کر کے اور حق پر ایمان لا کر روح کے وسیلہ تم پاک کیے جاؤ اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ. ہلیلویا. یہ خدا کے چناؤ کی وجہ ہے. اس لیے خدا نے ہمیں چنا ہے, اس لیے ہم مسیحی ہیں. یہ صرف ہمارے چناؤ نہیں ہے, یہ ہماری مرضی نہیں ہے, بلکہ خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. اور چنا کیوں ہے کہ میں کیا کروں؟
तुम्हें रूह से पाकीज़ा करूं और पाकीज़ा करने के बाद तुम्हें ईमान लाने की कुव्वत दूं ताकि तुम हक पर ईमान लाओ और निजात पाओ। और मैं दुआ करता हूं कि आज आप सब निजात पा जाएं। मैं दुआ करता हूं कि आज आप सब खुदा के रूह से मामूर करती जाएं। आप एक नई कुव्वत लेकर जाएं। वो इनके पेंटिकोस्त का वाकया आज आपकी जिंदगी में दोबारा दोहराया जाए। ना हम रस्मी तौर पर ईद पेंटिकोस्त मनाए बल्कि आपकी जिंदगियों में खुदा की मामूरी की ईद मनाए। हालेलुया। देखिए अमाल की किताब में इसमें आपके लिए पढ़ता हूं, पहला बाब देखिए। अमाल की किताब उसका पहला बाब है और मैं आपके लिए उसकी चौथी और पांचवी आयत पढ़ता हूं। अमाल की किताब उसका पहला बाब चौथी और पांचवी आयत पढ़ता हूं। चौथी और पांचवी आयत में लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। और आपका वक्त आ चुका है, आपका वक्त आ चुका है। आप रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाएंगे। आज एक नई कुव्वत लेकर जाएंगे। आपकी कमजोरियां जाती रहेंगी। तुम्हारा गुनाह आप पर गालिब नहीं आएगा बल्कि आप गुनाह पर गालिब रहेंगे। आप आसमानी ख्वाहिशों पर भी गालिब रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे साथ मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा, मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा उसका 44वां बाब और तीसरी आयत में आपके लिए लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर, कैसी जमीन पर? आज आप अपनी प्यास और भूख का अगर इजहार करेंगे तो यकीनन आपकी प्यासी जिंदगी में रूहुल कुद्दस की बारिश बरसाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी अंडेलूंगा और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा। ऐसे लोग, ऐसे खानदान, ऐसी फैमिलियां जो बेऔलाद थे, आज खुदा फरमाता है कि मैं उन कहा सुना आपने क्या लिखा है? आगे आगे खुश्क जमीन में जहां नामोशान नहीं है किसी चीज का, जहां फल नहीं होता, जहां बीज बराबर नहीं होता, खुदा फरमाते हैं मैं खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा। जो ना उम्मीद है आज उम्मीद लेकर जाएंगे। मैंने कहा खुदा के कलाम के वसीला उम्मीद लेकर जाएंगे। और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाज़िल करूंगा। आज आप बरकत भी लेकर जाएंगे। मैंने कहा आप आज बरकत लेकर जाएंगे। हालेलुया। आप सैराब करके जाएंगे। हर कमी आज आपकी खुदावंद दूर करेगा। आप देखेंगे कि खुदावंद खुश्क जमीनों में यहाँ जहाँ कोई उम्मीद नहीं है, लाइलाज बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, जहाँ किसी के तब्दील होने का चांस नजर नहीं आता, खुदावंद आज उन्हें भी तब्दील करेगा। मैंने कहा खुदावंद बदल डालेगा। खुदावंद आपकी ना उम्मीदियों की कब्रों में से आपको निकालकर आपको जिंदगी बख्शेगा यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। आप बरकत पाएंगे। आज कोई प्यासा नहीं रहेगा। आप सैराब होकर जाएंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 37वीं आयत, उसकी 37वीं आयत में लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, आपके लिए भी ये खास दिन बन जाएगा। आज का दिन आपकी हिस्ट्री का दिन होगा। हालेलुया। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। आप सबके लिए चांस है। अगर आप में से कोई प्यासा है तो यीशु आपको बुला रहा है। ये आज आपके लिए वक्त है। मैं चाहता हूं कि आप बरकत लेकर जाएं। आप में से कोई भी खाली ना लौट कर जाए।
जो कोई भी प्यासा है वो यीशु के पास आए, आज खुदावंद उसे सैराब करेगा। मैंने कहा आज उसकी प्यास को वो दूर करेगा, आज उसकी जरूरतें उसको देकर शादमानी के साथ उसे लुटाएगा यीशु मसीह के वसीला से। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11वां बाब और मेरे साथ उसकी 13वीं आयत अगर आप देखें, 13वीं आयत में यूं लिखा है, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा। आप मांगेंगे आज वो आपको देगा, आप रूहुल कुद्दस मांगेंगे वो आपको देकर भेजेगा। आप रूहुल कुद्दस लेकर जाएंगे, आप ऐसे कोई भी खाली नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप जोर से कहिए आमीन, बुलंद आवाज से आमीन, हालेलुया। अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली 4 आयत आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। आज आप भी जमा है, वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। हालेलुया, हालेलुया। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वो सब रूह कुद्दस से भर गए। आज आप भी सब बचाएंगे। वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आज आपको भी रूह कुद्दस ताकत बख्शेगा। आप तरह की ज़ुबानें बोलेंगे, आप हालेलुया के नारे लगाएंगे। हालेलुया। एक आखिरी आयत आपके लिए कहना चाहता हूं, इसलिए कि याद रखिए कि जब अलीशा के दौर में आप जानते हैं कि जब अलीशा को खुदा ने बुलाया तो आप उस बारे में जानते हैं कि अलीशा ने जानफशानी की ताकि वो एलिया की रूह का दुना पाए। और उसने क्या किया कि उसने अपने उस्ताद यानी एलिया का पीछा ना छोड़ा। एलिया जहां भी गया अलीशा उसके पास गया, एलिया जिधर भी गया अलीशा उसकी पैरवी करता हुआ वहीं चला गया। उसने जानफशानी की, उसने पैरवी की, उसने जुनून दिखाया, उसने अपनी भूख और प्यास का इजहार किया और उसने रूह का दूना पाया। अगर आप भी दिखाएंगे तो आप भी पाएंगे। मेरे आप रूह का दूना पाएंगे। देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल्स है, दूसरा सलातीन। देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल्स है, दूसरा सलातीन और उसका 2 बाब, और मैं आपके लिए उसकी 9वीं आयत पढ़ता हूं। 9वीं आयत में लिखा है, और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे बेहतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। और आप जानते हैं कि उसने दूना हिस्सा लेने के लिए बहुत जानफशानी की। अगर आप आज अलीशा की तरह अपनी भूख, अपनी प्यास, अपनी तड़प का इजहार करेंगे तो आप भी खुदा के रूह को लेकर जाएंगे। अगर चाहते तो आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए और कहना शुरू कीजिए अपने खुदावंद से, खुदावंद मैं तेरी बात को लेना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ ख्वाहिश का इजहार ना कीजिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो हकीकी तौबा कीजिए। आज अपने तमाम गुनाहों का इकरार कीजिए, तमाम खताओं का इकरार करके उन्हें तर्क करते हुए खुदा से कहिए कि खुदा मैं पानी और रूह से पैदा होकर नए सिरे से पैदाइश लेना चाहता हूँ ताकि तेरे रूह को हासिल करूँ। आगे दुआ करना शुरू कीजिए। हर कोई अपने खुदा से बातें करे, हर कोई खुदा से अपने गुनाहों का इकरार करे, अपनी खताओं का इकरार करके उन्हें तर्क करने का वादा कीजिए अपने खुदा से, ताकि वो आपको हकीकी निजात बख्शे।